ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రమాదం జరిగిన 14వ కిలోమీటర్ వరకు రెస్క్యూ సిబ్బంది వెళ్లగలిగారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో భయానకంగా పరిస్థితులున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలో భారీగా బురద ఉంది. అక్కడ ఊపిరి ఆడటం లేదని రెస్క్యూ సిబ్బంది తెలిపారు. టన్నెల్ లోపల ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలోని ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు రాజ్ న్యూస్ సంపాదించింది. ये मुन्ना कुरैशी अंदर जाते हैं। मुन्ना इतना लंबा रिक्शा मतलब मुन्ना मुन्ना वापसी मुन्ना प्लीज मुन्ना वापसी नहीं नहीं इससे आगे नहीं मुन्ना इससे आगे नहीं बिल्कुल भी चलो चलो बाहर चलो ये लग रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये जो देख रहे हो लाइट जल रही है कभी 150 से 200 मीटर की दूरी है जो ये दलदल है। ये मुन्ना कुरैशी जा रहा है मुन्ना कुरैशी ये दलदल पे जा रहा है। रास्ता बांध के चले जाएंगे रास्ता पकड़ के हम ये 200 मीटर की दूरी कवर करेंगे हम जो 150 से 200 मीटर की समथिंग है इसकी दूरी थोड़ा था और जो टनल का हिस्सा जो टूट के जो बाकी का जो सामान आया था वो गाटर प्लेटें वगैरह वो यहाँ तक आकर लास्ट हो चुकी है। वो सिविल वाले रेड माइनस हम भी सब साथ में नो प्रॉब्लम बिल्कुल बढ़िया। हम ऑक्सीजन की यहाँ दिक्कत है हमें ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत गर्मी है और गर्मी पसीना बहुत ज़्यादा पूरी टीम पूरी हाफ रोज हमारे साथ। ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రమాదం జరిగిన 14వ కిలోమీటర్ వరకు రెస్క్యూ సిబ్బంది వెళ్లారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో భయానకంగా పరిస్థితులున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలో భారీగా బురద పేరుకుపోయింది. అక్కడ ఊపిరి ఆడటం లేదని రెస్క్యూ సిబ్బంది తెలిపారు. టన్నెల్ లోపల ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలోని ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు రాజ్ న్యూస్ సంపాదించింది. 150 से 200 मीटर की दूरी है जो ये दलदल है। ये मुन्ना कुरैशी जा रहा है मुन्ना कुरैशी ये दलदल पे जा रहा है। रास्ता बांध के चले जाएंगे रास्ता पकड़ के हम ये 200 मीटर की दूरी कवर करेंगे हम जो 150 से 200 मीटर की समथिंग है इसकी दूरी थोड़ा था और जो टनल का हिस्सा जो टूट के जो बाकी का जो सामान आया था वो गाटर प्लेट। టన్నెల్ లోపలి పరిస్థితులు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయో ఆ విజువల్స్ చూస్తేనే తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలో భారీగా మట్టి రాళ్లు ఉన్నాయి. టన్నెల్లో 14వ కిలోమీటర్ వరకు ర్యాట్ హోల్ మైనర్స్ వెళ్లారు. టన్నెల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులకు సుమారు 100 మీటర్ల దూరం వరకు వెళ్లొచ్చారు. బోరింగ్ మెషిన్ నుంచి తాడు సహాయంతో 70 మీటర్ల లోపలికి వెళ్లిన కార్మికుల ఆచూకీ లభించలేదు. रेड माइनर यहाँ से इसकी दूरी है 200 मीटर दूरी है। नसरुद्दीन भाई बिल्कुल किनारे किनारे चलना बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। राशिद इसके साथ साथ आगे आगे चलोगे आप इससे आगे बिल्कुल नहीं निकलोगे। इसके एक फुट रास्ता बांध लोगे आगे इससे पहले नहीं पहुंच सकते तुम लोग बिल्कुल भी। बांध लो नहीं बेल्ट बांध ले पहले एक बंदा बेल्ट बांधो मोनू तुम इनके बेल्ट बांध दो। जतिन सौरभ तुम आगे को आओ ये रास्ता लेके आगे को आओ आगे आओ। देखो देखो ये एंड ये अंदर मुश्किल हुए लंगर के अंदर जिसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे शायद हमें कोई बड़ी बिल्कुल इतनी ऐसी जगह आ गई है कि बिल्कुल बहुत बड़ा रुकना एक मिनट भारी पड़ रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा। ये हमारे पूरा किराए के पूरा बहुत बड़ा रिक्शा है बहुत बड़ा रिक्शा पूरे की टीम निकल रही है यहाँ से बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ से सर सामने टोच अभी ये वहाँ 100 मीटर है अभी इधर से 100 मीटर है 100 मीटर है अभी वहाँ तक लास्ट तक 100 मीटर की दूरी और देखते हैं अभी और 100 मीटर आगे जाना होगा जब जाके पूरा चलेगा पानी जाना है। राशिद इसके साथ साथ आगे आगे चलोगे आप इससे आगे बिल्कुल नहीं निकलोगे। इसके एक फुट रास्ता बांध लोगे आगे इससे पहले नहीं पहुंच सकते। ఎస్ఎల్బీసీ ప్రమాద ఘటనపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. 8 మంది కార్మికులు సొరంగంలో ఇరుక్కుపోతే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్నాడు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ఎన్నికతో గవర్నమెంట్ మారేది లేదు, ప్రభుత్వం తలకిందులయ్యేది లేదన్నారు. ఏం ఎన్నికల ప్రచారం అది? ఆ ఎన్నికతోనే మన గవర్నమెంట్ మారేది ఉందా, కింద మీద అయ్యేది ఉందా? ఒక ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక ప్రచారం, దానికోసం హెలికాప్టర్ వేసుకొని పోయి అక్కడ ఎన్నికల ప్రచారంలో ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్విలాసంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ఎలక్షన్ గెలిస్తేంది పోతేంది అని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు.
8 మంది కూలీలు ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత జిల్లాలో అక్కడ సొరంగంలో ఇరుక్కొని పోయి ఉన్నారు. ఇది ఏది సోయి లేదు ఆయన మాత్రం ఆయన పాటికి ఆయన ఇవాళ చక్కర్లు కొడుతూ గాలి మోటార్లు తిరుగుతూ గాలి మాటలు చెప్తూ మళ్ళీ ఢిల్లీకి పోయినట 36సారి. ఇప్పుడే నాకు అర్జెంట్ పని ఉన్నదని ఢిల్లీకి పోయినట. 35 సార్లు పోయి పీకింది, 36సారి పోయి పీకేది. నాకు ఇలా అడుగుతా 36 సార్లు. నేను నాకు కోపంతో చెప్తలేను, కేవలం మీరు ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. గురువారం ఎస్ఎల్బీసీ సందర్శన కోసం బీఆర్ఎస్ వెళ్లనుంది. ఎస్ఎల్బీసీని సందర్శిస్తామని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. తమకు పోలీసులు ఆటంకం కలిగించొద్దని కోరారు. సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలిగించొద్దనే తాము ఇప్పటి వరకు ఎస్ఎల్బీసీకి వెళ్లలేదన్నారు. కృష్ణా నీళ్ల విషయంలో ప్రభుత్వానిది మొద్దు నిద్ర అంటూ విమర్శించారు. కేఆర్ఎంబీ మొదటి సమావేశంలోనే ప్రాజెక్టులను బోర్డుకు అప్పగించొచ్చారని మండిపడ్డారు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ చేసిన కామెంట్స్ కలకలం రేపుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ ది పాకిస్తాన్ టీం, బీజేపీది ఇండియా టీం అంటూ బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. బండి సంజయ్ నిరుద్యోగ యువకులకు జవాబు చెప్పలేక మత రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారంటూ మంత్రి సీతక్క ఆరోపించారు. సంజయ్ నోరు తెరిస్తే హిందుస్థాన్, పాకిస్తాన్, హిందూ, ముస్లిం తప్ప మరో మాట మాట్లాడటం లేదు అంటూ విరుచుకుపడ్డారు. క్రికెట్ సెంటిమెంట్తో సంజయ్ ప్రజలను రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రతి ఎన్నికల్లో మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం సంజయ్కి అలవాటుగా మారింది అంటూ విమర్శించారు మహేష్ కుమార్ గౌడ్. క్రికెట్ మ్యాచ్ అయింది. భారత్ అంటే ఒక జోష్, బీజేపీ అంటే ఒక జోష్. క్రికెట్ అభిమానుల యొక్క ఆశలను క్రీడాకారులు ఏ విధంగా నిలబెట్టిరో ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు కూడా పట్టభద్రుల ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ వర్గాల యొక్క ఆశలను భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలిచి నెరవేర్చబోతున్నది. 27వ తారీఖు నాడు కూడా మరొక మ్యాచ్ జరగబోతున్నది. మాది భారత్ ఇండియా టీం, వాళ్ళది పాకిస్తాన్ టీం. ఓటర్లు ఆలోచించుకోవాలి. ఇండియా టీం అయినా మాకేస్తే మేము గెలుస్తాం. పాకిస్తాన్ గెలవాలనుకుంటే వాళ్ళకోటేయండి. ఇండియా గెలవాలనుకుంటే మాకోటేయండి. పాకిస్తాన్ గెలవాలనుకుంటే వాళ్ళకోటేయండి. మాది ఇండియా టీం, వాళ్ళది పాకిస్తాన్ టీం. ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఏ ముఖ్యమంత్రి పాల్గొనలేదు. నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఊటిన 3 జిల్లాల్లో పర్యటించి 3 జిల్లాల్లో మీటింగ్ పెట్టినట్టునే కాంగ్రెస్ ఓటమి ఖాయమైంది. నిజంగా మీకు పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం చేయాలనుకుంటే భారత సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి సైనికుల దగ్గరికి వెళ్లి వారిని భుజం తట్టండి. వారి పోరాటంలో ఆ యొక్క యుద్ధంలో మీరు పాల్గొనండి. మరి పాకిస్తాన్ అనేది అన్ని రంగాలలో వెనుకబడ్డటువంటి ఒక చిన్న దేశం. మత కొట్లాటలు, ఆకలి చావులు, అంతర్గత డిస్టర్బెన్స్, ఇలాంటి అన్ని రంగాలలో మనతో వెనుకబడ్డ ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ తో పోల్చడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? బండి సంజయ్ గారు, మీరు వచ్చేటప్పుడు భారత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి వచ్చారు. భారతీయులందరూ నా సోదరులే, భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడుతామని. ఈ రోజు విత్ ఇన్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్య మీ అధికారం కోసం, మీ సీట్ల కోసం ఇంత విభజన విద్వేషపు మాటలు అవసరమా? బండి సంజయ్ గారు, మీరు కరీంనగర్ టౌన్ లో పోగానే సెంట్రల్ మినిస్టర్ నుంచి మళ్ళీ కార్పొరేటర్ అవుతారు అనేది ఇవాళ మళ్ళా రుజువైంది. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రచారంలో భాగంగా ఇలా మాట్లాడుతూ ఇండియా గెలవాలంటే బీజేపీకి ఓటేయాలి, పాకిస్తాన్ గెలవాలంటే కాంగ్రెస్ ఓటేయాలని క్రికెట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏదో మాట్లాడినట్టుర్రు. మీరు ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి ఈ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి పట్టభద్రుల ఓట్లు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటే నవ్వొస్తుంది. డెఫినెట్ గా మీరు మాట్లాడిన మాటల మీద మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఫిర్యాదు చేస్తాం. ఎందుకంటే ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తి ఈ విధంగా ప్రజలను రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో, ప్రజలను ఓట్ల సమయంలో కన్ఫ్యూజ్ చేసే ధోరణిలో మాట్లాడటం అనేది తప్పు. గత కొన్నేళ్లుగా మీ ప్రధానమంత్రి కేంద్రంలో ఉన్నాడు. 2014లో మీకు దిక్కు దివానం లేదు కాబట్టి శ్రీరామచంద్రుని వాడుకున్నారు ఎన్నికల కొరకు. ఎవరి మతం వారికి తీపి. ఇదో భగవంతుడి పార్టీగా చెప్పుకోవడం విడ్డూరంగా ఉంది. రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు నైతిక విలువలు ఉండాలి. మీరు 11 ఏళ్లు దేశాన్ని పాలించి ఏం చేశారో, బీద ప్రజలకు ఏమిచ్చారో, ఈ దేశానికి ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందారో, మన రూపాయి విలువ ఏ రకంగా పడిపోయిందో, డాలర్ విలువ ఆకాశాన్ని ఎందుకు అంటుతా ఉందో ఇవేవి చెప్పలేరు. మీరు మళ్ళీ దేవుని ఆశ్రయిస్తారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎన్నికలు వచ్చిన ప్రతిసారి పాకిస్తాన్ జపం చేయండి, మీరు ఎన్నికలకు పోవట్లే. హిందూ ముస్లిం విషయం మాట్లాడదే మీరు ఎన్నికలు పోతలే. పట్టభద్రులు ఆలోచించాలి. ఇది వారు ఉసుగొలిపితే, వాళ్ళు మత దేశం రెచ్చగొడితే, మనం దానికి లొంగిపోతే ఈ దేశానికి అరిష్టం, అది దేశ అభివృద్ధికి విఘాతం. అది మీరు ఓట్లు అడిగే పద్ధతి బాగాలేదు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిని ఏ విషయంలో అడ్డుకున్నానో చెప్పాలి అంటూ కిషన్ రెడ్డి ఛాలెంజ్ చేశారు. మూసీ ప్రక్షాళనకు బీజేపీ వ్యతిరేకం కాదన్నారు. మెట్రోను తాము అడ్డుకోలేదన్నారు. RRRను మోదీని ఒప్పించి తీసుకొచ్చామని కిషన్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. మాకేం అభ్యంతరం లేదు.
మూసీలో గలగల పాలినా కూడా మేము కూడా వచ్చి అక్కడ సహకారం అందిస్తాము. మూసీ ప్రక్షాళన చేస్తే ఆయన గడ్డపారించి పారదిస్తే మొదటి తారని నెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈరోజు మెట్రో కట్టుకున్నట్ట, మెట్రో ఏడగా ఎక్కడన్నా పిల్లర్ వేశాడా, కాంట్రాక్టర్ వేశాడా, డిపిఆర్ రెడీ అయిందా, టెండర్ అయిందా? నేను ఎక్కడ అడ్డుకున్నా? ఆయన ఈ మెట్రో కట్టడం కోసం నిధులు ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నాడు చెప్పాడా? ఎవరైనా లోన్ ఇస్తున్నారా? అదేది చెప్పకుండా కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్న మెట్రోకు ప్రధానమంత్రి మేము అడ్డుకునే అధికారం మాకెక్కడ ఉంది? నువ్వు చేసుకో, మేమేం అడ్డుకో. అన్ని జిల్లాలకు ఎట్లిస్తున్నా ఆయన అట్లే ఇస్తాడు. ఈరోజు ఎక్కడా లేని విధంగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ శాంక్షన్ చేయించిన ఆయన ముఖ్యమంత్రి కూడా లేడు. ఆయన అడగడు ఆయన తెలియదు కూడా. రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చాం ప్రధానమంత్రి గారు ఒప్పించి. ఎవరు చేయాలి? ఎవరు హోంమంత్రి ఇక్కడ? ఎవరు ముఖ్యమంత్రి? మేము పదే చెప్తున్నాం, మీ చేత కాదు సిబిఐకి ఇవ్వండి అని. మేము హైకోర్టుకి వెళ్ళి కేసు వేసాం, పార్టీ తరఫున వేసాం, బీజేపీ తరఫున రాష్ట్ర హైకోర్టులో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిబిఐకి ఇవ్వాలని అడిగాము. ఆయన ఇవ్వమని చెప్పి ఆయన దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హోమ్ మినిస్టర్ ఆయన, స్పెషల్ సెట్ పెట్టింది ఆయన, దర్యాప్తు చేయాల్సింది ఆయన. మేము అడ్డుకుంటున్నాము, మేమేం చేయలేకపోతున్నాం. ఈ ఆరోపణలు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రభాకర్ రావు గారు కానీ శ్రావణ్ రావు గారు కానీ ఎవరు ప్రభుత్వంలో ఇతర దేశాలకు వెళ్ళారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి భవిష్యత్ లేదు, బీఆర్ఎస్ ను నమ్మరు అని సెటైర్లు వేశారు ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్. ఈసారి బీజేపీకే అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యారన్నారు. ఇప్పటికే పెనం మీద నుంచి పొయ్యి మీద పడ్డట్టు అయిందని ప్రజలు బాధపడుతున్నారని వెల్లడించారు. నాయకత్వంలో చివరి ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు అనే మాట కూడా మాట్లాడుకుంటుంటే ఏ స్థాయికి పోయిందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. వీటి గురించి మాట్లాడే దమ్ము లేదు. వాళ్ళే చెప్తున్నారు ముఖం లేదు. ఇక్కడ నాకు తెలిసి టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా ఒక క్యాండిడేట్కి ఏమని చెప్పేటువంటి ముఖం ఆ పార్టీకి లేదు. ఇంకొక పాత పార్టీ అయితే దానికి అభ్యర్థి లేడు. అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పేనం మీద నుంచి పొయ్యిల పడ్డామని చెప్పి ఇవాళ టీచర్లు కావచ్చు, ప్రైవేట్ కాలేజీలో పనిచేసే టీచర్లు కావచ్చు, యజమాన్యాలు కావచ్చు, ఇవాళ కన్నీళ్ళు పెడుతున్న పరిస్థితి వస్తుంది. అందువల్ల వాళ్ళు 317 మీద కొట్లాడిన పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, డిఏలు రావాలని చెప్పి కొట్లాడుతున్న పార్టీ, హెల్త్ కార్డు ఇవ్వాలని చెప్పి కొట్లాడుతున్న పార్టీ. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఎవరికి ముఖం లేదు. హైడ్రా మీద కొట్లాడినా, మూసి మీద కొట్లాడినా, 317 జీవో మీద కొట్లాడినా, లగిచర్ల భూముల పంచాయతీ మీద కొట్లాడినా. హైదరాబాద్ను సరికొత్త ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా మారుస్తామన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. రాష్ట్రాన్ని 1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మార్చాలి అనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నామని, లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో క్వీన్స్లాండ్ యూనివర్సిటీకి మంచి పేరుందని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వ విధానాలు చూసి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు వస్తున్నాయన్న రేవంత్, దేశంలోనే ఎక్కువ పెట్టుబడులు ఆకర్షించే రాష్ట్రంగా తెలంగాణ మారిందన్నారు. Life science and biotech companies operate from Hyderabad. I want to transform my state's economy into a $1 trillion in next 10 years. The core urban area will become a service only city and aim for net zero. This is where we are creating future city, AI city and many other big projects. Hyderabad is now the EV capital of India with highest sales of EV in entire country. I am replacing 3,000 RTC public transport buses with electric vehicles. Outside this core urban area, I wanted to develop one of the world's largest manufacturing hubs. I want to make it my offer to the world for its China plus one need. We will connect these two rings with several radial roads. These will help us create manufacturing clusters for different verticals. BioAsia has తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హస్తిన వెళ్లారు. రేపు ప్రధాని మోదీతో భేటీ కానున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు పెండింగ్ అంశాలపై ప్రధానితో సీఎం రేవంత్ చర్చించబోతున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. ఏపీలో 3, తెలంగాణలో 3 స్థానాలకు ఈ నెల 27న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. వచ్చే నెల 3న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగనుంది. ఎన్నికల పోలింగ్ కోసం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణలో ఉమ్మడి
మెదక్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, పట్టభద్రుల టీచర్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ టీచర్ ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి కూడా ఎలక్షన్ జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 27వ తేదీన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి 7 జిల్లాల్లో మద్యం దుకాణాలు మూతపడ్డాయి. వైసీపీ హయాంలో జరిగిన సభ కౌరవ సభ అని చంద్రబాబు దుయ్యబట్టారు. కౌరవ సభను గౌరవ సభగా చేశాకే అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతానంటూ శపథం చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. గౌరవ సభను అవమానించే పార్టీ అసెంబ్లీలో లేకుండా పోయిందన్నారు. వెంటిలేటర్పై ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు తెస్తున్నామన్నారు. సాంప్రదాయాలను మరిచి ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వాలి అనటం సమంజసం కాదన్నారు. సందర్భం నిన్నటి రోజు అధ్యక్ష, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది ఒక చీకటి రోజు అన్న అభిప్రాయం. ఎమ్మెల్యే గెలవకుండా నాకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వాల్సిందే అని డిమాండ్ చేస్తే, లేకుంటే నేను అసెంబ్లీకి వస్తానంటే ప్రజాస్వామ్యం ఏ విధంగా ఒప్పుకుంటుంది అధ్యక్ష? కట్టిన బిల్డింగ్లన్నీ కూడా అన్నం పెడతా ఉంటే ఉన్న పడంగా వచ్చి పేదవాళ్ళ మీద కోపంతో వాళ్ళ పొట్టగొట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అన్న క్యాంటీన్లు క్లోజ్ చేశారు. అంటే ఒక సంవత్సరం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యత్యాసం చూస్తే 62,000 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా జీఎస్టీపీ సాధించే పరిస్థితికి వచ్చారు. డ్రగ్స్ ఇదేంటని అడిగితే దాడులు. ఈ రోజు ఒకటే మాట చెప్తున్నాను, ఈ రాష్ట్రంలో గంజాయి అనే మాట వినడానికి వీల్లేదు, అదే మరి డ్రగ్స్ అనే మాట వినడానికి వీల్లేదు. దీన్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేస్తామని రాజకీయ నాయకులు కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేది ఆత్మగౌరవంగా రాజకీయం చేయడానికి వస్తాం తప్ప ఇష్టానుసారంగా వీళ్ళు ఇష్ట ప్రకారం చేయడానికి కాదు. డెఫినెట్ గా దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పి 5 ఏళ్లు ల్యాండ్ మాఫియా మొత్తం రికార్డ్స్ అన్ని అతలాకుతలం చేశారు. ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మాత్రం ప్రక్షాళన చేస్తాం. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి జరగకుండా చేయడం కోసం అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తాం. గవర్నర్ ప్రసంగం బాయ్కట్ చేయడం బాధాకరమన్నారు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. గవర్నర్ను గౌరవించాల్సింది పోయి ఇలా వ్యవహరించడం సరికాదన్నారు. గవర్నర్కు గౌరవం ఇవ్వని వ్యక్తులు అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదన్నారు. గొడవలు, బూతులకు వైసీపీ పర్యాయపదమన్నారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కలిసే ఉండాలని, ఎన్ని ఇబ్బందులొచ్చినా కలిసే ఉంటామన్నారు పవన్ కళ్యాణ్. ఇబ్బందిగా ఉంటాయి కొన్ని కానీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కలిసి లేకపోతే మటుకు ప్రజలకి మేము ద్రోహం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అధ్యక్ష. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అధ్యక్ష మేము మీకు మాటిస్తున్నాం, ప్రజలకు మేము మీ ద్వారా మాటిస్తున్నాం. మాలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎన్ని ఇట్లాంటివి వచ్చినా, ఎవరైనా మాట్లాడిన గౌరవ సభ్యులు ఎవరైనా మాట్లాడిన మేము వీటిని అధిగమించి ప్రజల్లో మన్నను చూరుకొని 15 సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా మా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉంటుంది. శాసన మండలిలో వైసీపీ కూటమి మధ్య వార్ జరిగింది. 4 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించామని ముందే ఎలా చెప్పారని మండలిలో ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ ప్రశ్నించారు. ప్రసంగంలో తప్పులుంటే సరిదిద్దాలని, అలా చేస్తే తప్పేం కాదన్నారు. దానికి మంత్రి లోకేష్ సమాధానమిచ్చారు. రాష్ట్రంలో కూటమి సర్కార్ ఏర్పడిన తర్వాత 13,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చామన్నారు. కేంద్రం మెడలు వంచి నిధులు తెస్తామన్న వైసీపీ 5 ఏళ్లలో రాష్ట్రానికి ఏం చేసిందని ప్రశ్నించారు. కూర్చుంటే అన్నింటిపైన చర్చించవచ్చన్నారు లోకేష్. ఎల్కేజీ నుంచే ప్రణాళికలు చేశారు. ఈ రోజు మీరు తెలుగు మీడియం అమలు చేస్తారా, ఇంగ్లీష్ మీడియం అమలు చేస్తారా అనేది క్లారిటీ లేదు. గవర్నర్ స్పీచ్ లో తెలుగు మీడియమా, ఇంగ్లీష్ మీడియమా? ఇక్కడ తెలుగును అవమానించడం అధ్యక్ష. తెలుగు చదువుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు వస్తాయా అని అడగడం అన్నది నిజంగా అబ్జెక్టబుల్ అధ్యక్ష. ఏం తెలుగు చదువుకున్న వాళ్ళు కలెక్టర్లు కాలేదా? తెలుగు చదువుకున్న వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్ లో లేరా? తెలుగు వాళ్ళు ఈ రోజు ఢిల్లీలోని ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కొత్త ఎండీగా ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ఆదిత్యను నియమించింది ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఫైబర్ నెట్ తీవ్ర అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయంటూ ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు అందే. ఈ క్రమంలో కూటమి ప్రభుత్వం వాటిపైన దృష్టి సారించింది.
వల్లభనేని వంశీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. రిమాండ్ గడువు పొడిగించింది కోర్టు. మార్చి 11 వరకు వల్లభనేని వంశీ రిమాండ్ పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇవాళ్లతో రిమాండ్ గడువు ముగుస్తూ ఉండటంతో మెజిస్ట్రేట్ ఎదుట వర్చువల్గా హాజరయ్యారు. టీడీపీ ఆఫీస్పై దాడి కేసులో ఫిర్యాదుదారుడు సత్యవర్ధన్ను కిడ్నాప్ చేసినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు వంశీ. సినీ నటి మాధవీలత, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మధ్య వివాదం ముదురుతోంది. మాధవీలత ఫిర్యాదు మేరకు సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు జేసీపై కేసు నమోదు చేశారు. తాజాగా మాధవీలతపై తాడిపత్రి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తనను కించపరిచే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ టీడీపీ నాయకురాలు, ఏపీ మాల కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ కమలమ్మ మాధవీలతపై తాడిపత్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు సెక్షన్ 353 క్రింద మాధవీలతపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఒకానొక సమయంలో మాధవీలతకు జేసీ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఆవేశంలో తాను తప్పుగా మాట్లాడారని, తనను క్షమించాలని కోరారు. అయినప్పటికీ మాధవీలత తగ్గలేదు. ఈ క్రమంలోనే జేసీపై సైబరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పుడు మాధవీలతపై తాడిపత్రిలో కేసు నమోదైంది. టాలీవుడ్లో విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. యువ నిర్మాత కేదార్ సెలగంశెట్టి కన్నుమూశారు. దుబాయ్లో ఆయన మృతి చెందారు. ఆనంద్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన గమ్ గమ్ గణేష మూవీని కేదార్ నిర్మించారు. ఆయన ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు అల్లు అర్జున్, నిర్మాత బన్నీవాసు, ఆనంద్ దేవరకొండకు సన్నిహితుడిగా తెలుస్తోంది. గతంలోనూ ముత్తయ్య అనే సినిమాకు కో ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరించారు. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో గందరగోళం నెలకొంది. సీఎం కార్యాలయం నుంచి అంబేద్కర్, భగత్ సింగ్ల ఫోటోలు తొలగించారు అంటూ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో స్పీకర్ విజేందర్ గుప్తా వారిని సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. మాజీ సీఎం, ప్రతిపక్ష నేత అతీషి సహా 12 మంది విపక్ష ఎమ్మెల్యేలను ఒకరోజు పాటు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లుగా స్పీకర్ వెల్లడించారు. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతృత్వంలోని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అనుసరించిన మద్యం విధానంపై అవకతవకలు రావడంతో దీనిపై కాగ్ ఆడిట్ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన నివేదిక ఇప్పటివరకు అధికారికంగా విడుదల కానప్పటికీ ఆ మధ్యలో అందులోని అంశాలు లీక్ అయ్యాయి. ఆ మద్యం విధానం కారణంగా ప్రభుత్వ ఖజానాకు 2026 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు కాగ్ నివేదిక తేల్చిందని సమాచారం. मोदी जी की तस्वीर लगा दी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से भी बड़े हैं? क्या उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? आप याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर खड़े होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था। कितने घिन्न भाव से अमित शाह जी ने खड़े होकर बोला था, अंबेडकर 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 बोलते रहते हैं। हाँ, हम इस देश के लोग जिन्हें संविधान ने अधिकार दिया है, हम अंबेडकर మహాకుంభమేళా చివరి దశకు చేరుకుంది. ఇక ఒక్కరోజే మిగిలింది. గత నెల 13న ప్రారంభమైన మహాకుంభమేళా శివరాత్రితో ముగుస్తుంది. చివరి దశకు చేరుకోవడంతో భక్తుల తాకిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. బుధవారం ఒక్కరోజే ఉండటంతో మరో 2 కోట్ల మంది భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేయొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. చివరి రోజు శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా మరింత ఎక్కువ మంది పుణ్యస్నానాలు ఆచరించే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. మరోవైపు కుంభమేళాను 2 రోజుల పాటు పెంచే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ముప్పై నిమిషాల్లోనే ఢిల్లీ నుంచి జైపూర్ ప్రయాణం. భారతదేశపు మొదటి హైపర్ లూప్ టెస్ట్ ట్రాక్ సిద్ధమవుతోంది. సుదూర ప్రయాణానికి అత్యంత వేగవంతమైన రవాణా వ్యవస్థగా హైపర్ లూప్కు పేరుంది. ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మాత్రమే ఉన్న ఈ రవాణా వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఇండియాలో త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇందుకు కేంద్రం ఏం చేసింది? ఈ ప్రాజెక్టు వెనుక అసలు లక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకుందాం. రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సపోర్ట్తో ఐఐటి మద్రాస్ 422 మీటర్ల మేర మొట్టమొదటి హైపర్ లూప్ టెస్ట్ ట్రాక్ను ఇండియా అభివృద్ధి చేసింది. ఈ ట్రాక్ ద్వారా కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే
350 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు. అంటే ఢిల్లీ నుంచి జైపూర్ మధ్య 300 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం అరగంట కంటే తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేయొచ్చు. ఇదే కనుక నిజమైతే రవాణా వ్యవస్థలో కొత్త అద్భుతం ఆవిష్కృతమైనట్టే. టాటా ప్లే, భారతీ ఎయిర్టెల్ కు చెందిన డిజిటల్ టీవీ విలీనం కానున్నాయి. దేశంలో ఇటీవలే జియో హాట్స్టార్ విలీనమయ్యే జియో హాట్స్టార్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మరో 2 కీలక సంస్థలు విలీనం కాబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ మారిపోయి ఓటీటీలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి. డైరెక్ట్ టు హోమ్ వినియోగదారుల సంఖ్య కూడా భారీగా తగ్గిపోతోంది. గతంలో డిష్ కనెక్షన్ పెట్టించుకునేవారు ఉండగా ఆ తర్వాత అంతా డీటీహెచ్ల వైపు మళ్లిపోయారు. కానీ ప్రస్తుతం ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్లు, లైవ్ టీవీలు అందుబాటులోకి రావడంతో డీటీహెచ్ల పరిస్థితి కూడా పూర్తిగా మారిపోతోంది. రోజురోజుకు డీటీహెచ్లకు ఆదరణ కరువవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్లోనే అతిపెద్ద డీటీహెచ్ అయిన టాటా ప్లే మరో సంస్థతో కలిసి విలీనం అవడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఎయిర్టెల్ డిజిటల్ టీవీ, టాటా ప్లే విలీనం షేర్ల మార్పిడి ద్వారా జరగనుంది. ఒకవేళ ఈ విలీనం పూర్తయితే సంయుక్త సంస్థలో ఎయిర్టెల్ 50% కంటే ఎక్కువ వాటా కలిగి ఉండనుందని తెలుస్తోంది. ఎయిర్టెల్ తన బ్రాడ్బ్యాండ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ వ్యాపారాన్ని వృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు ఈ అగ్రిమెంట్ సాయపడనుంది. నాన్ మొబైల్ సెగ్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు ఈ విలీనం ఉపయోగపడనుంది. విలీనంతో టాటా ప్లేకు చెందిన దాదాపు 20 మిలియన్ల కనెక్షన్లకు ఎయిర్టెల్ తన సేవల్ని అందించనుంది. D2H ఆదరణ తగ్గుతూ పూర్తిగా డిజిటల్ వైపు అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో ఈ విలీనం కోసం జరుపుతున్న చర్చలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. బిజినెస్ అప్డేట్ చూస్తే దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగిశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బలహీన సంకేతాల మధ్య ప్రారంభమైన మార్కెట్లు తర్వాత కొనుగోళ్లదారుల మద్దతుతో లాభాల్లోకి వెళ్లాయి. ఒకానొక దశలో సెన్సెక్స్ 300 పాయింట్లకు పైగా లాభపడింది. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 147 పాయింట్ల లాభంతో 74,602 పాయింట్లకు పెరిగింది. అటు నిఫ్టీ 5 పాయింట్లు నష్టపోయి 22,547 పాయింట్లకు పడిపోయింది. అమెరికా డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ ₹87.21గా ఉంది. ఇది ప్రైమ్ టైమ్ అప్డేట్. స్టే